నమస్తే, వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. ఇక వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు ముఖ్య అంశాలు. జంట నగరాల్లో టపాసుల దుకాణాలు, గల్లీల్లో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం. ఖాళీ ప్రదేశాలు, క్రీడా మైదానాలు, పాఠశాలలో టపాసుల దుకాణాలు. ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి. బెల్ట్ షాప్ నిర్వాహకులను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్టు. వారి నుంచి 405 మద్యం బాటిళ్లు స్వాధీనం. మండల కేంద్రంలోని బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల నిరసన ధర్నా కార్యక్రమం. మంత్రి సీతక్క నియోజకవర్గంలో పార్టీ నాయకులు పనులు చేయకుండానే బిల్లులు డ్రా. జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ లో జరిగిన పార్టీ గురించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు చేస్తున్న కామెంట్స్ పై తనదైన శైలిలో కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ కోటా నీలిమ స్పందించారు. అనుమతి లేకుండా పార్టీ జరుగుతుందని సమాచారంతో పోలీసులు చర్యలు తీసుకోగా దానిని రాజకీయ కోణాన్ని ఆపాదించి పబ్బం గడుపుకునేందుకు బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అది కుటుంబ పార్టీ అని చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కోటా నీలిమ. మద్యం సీసాలు, మత్తుమందు పరీక్షలో ఒక వ్యక్తికి పాజిటివ్ అని తేలినా దానిని కవర్ చేసుకునేందుకు బురద చల్లే ప్రయత్నం చేయడం సరికాదన్నారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు, ప్రజాప్రతినిధులు చేసే కామెంట్స్ ని ప్రజలు హర్షించడం లేదని, ప్రజలు వారిని నిలదీయాలని కోరారు. My dear friends and fellow citizens of Hyderabad, I think the time has come when we have to ask ourselves this question. Do the MLAs, the elected representatives of Hyderabad from the BRS party, truly represent you? Do they truly represent your concerns and your worry for the future generations? I ask you this question because of an incident which has been in the news for the last few days. As you've been watching, there was a party at which police had taken some action. The BRS has been around town saying that this is a matter of political vendetta. What should have been done according to the BRS? That there was a violation of the party, the police has evidence for this. So the BRS expects that such an evidence should have been ignored. Is that what has been happening for the last 10 years? You are a better judge. Is the BRS party saying that, as the MLA from Sanat Nagar, Shri Talasani Srinivas Yadav has been saying, what if there were a few more bottles of liquor? What if only one person tested positive for drugs? Is that the attitude which we want in our elected representatives? This blatant neglect of the law and the rules has been what we have seen in the last 10 years. Is that what we want even now? The difference between then and now is that this is a rule-based government. This is a government committed to creating a drug-free atmosphere for our children. Every one of us at one point or the other has been worried that some family member, especially the younger ones, could be exposed to such a danger. But would MLAs like Talasani Srinivas Yadav actually understand this? Would a MLA like this actually say these things if an ordinary person had been in the same situation? Isn't he saying this only because his BRS bosses are involved in this? Not everything is politics, Mr. MLA. Not everything is about BRS survival by hook or crook. Some things are beyond politics. Like our children. They are beyond politics. Our future, that's beyond politics. And Hyderabad and the rights of the people of Hyderabad, that's beyond politics. And I do not think that the BRS MLAs anywhere in the city are representing the rights, the concerns and the worries of Hyderabad. Now it's for the citizens to ask this question. Why are the BRS MLAs supporting such situations where there is a blatant violation of the law? There is a blatant violation of the rules. It is for the citizens to ask the question and for the citizens to answer. Thank you.
మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలంలో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల నిరసన కార్యక్రమంకు తరలివచ్చిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు గత మండలంలో అభివృద్ధి పనులు చేసిన బిల్లులు రాక ఇబ్బందులు పడ్డవారి కంటే పనులు చేయకుండా బిల్లులు డ్రా చేసుకున్న అధికార పార్టీ నాయకుల తీరును నిరసిస్తూ మండల కేంద్రంలో భారీ నిరసన ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఓడిసి ఎంఎస్ వైస్ జిల్లా చైర్మన్ దేశుడి శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ మంత్రి సీతక్క నియోజకవర్గంలో పార్టీ నాయకులు పనులు చేయకుండానే బిల్లులు డ్రా చేశారన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎలా ఉంటుందని ప్రజలు ఆలోచించాలని, పని చేయకుండా బిల్లులు డ్రా చేసిన కాంట్రాక్టర్ల రికార్డు చేసిన ఏఈడీలను వెంటనే సస్పెండ్ చేసి క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీటీసీలు, మాజీ సర్పంచులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మేము నిరసన కార్యక్రమానికి చేపట్టే విషయం గురించి గతంలో మార్చిలో జరిగినటువంటి ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ రోడ్లో అవినీతి అక్రమాలకు చాలా లోనై ఉన్నాయి. ప్రతి గ్రామంలో కూడా రోడ్డు పోయకుండానే బిల్లులు డ్రా చేసుకున్నారు అధికార పార్టీ నాయకులు. వాటిని ఎమ్మటే రికవరీ చేసి అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలి. వీటిని డ్రా చేసుకొని తిన్న వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలి, వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏఈపై కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎవరైతే అవినీతి పరులకు ఆస్కారం ఉన్నదో ఆ అవినీతి కూడా మా దగ్గరికి వచ్చినాయి కాకుండా ఇంకా కూడా ఉన్నాయి చాలా రోడ్లు ఈ మండలంలో. ఇప్పుడు సోషల్ ఆడిట్ జరుగుతూ ఉన్నది. ఇంకా కూడా చాలా రోడ్లు పోయకుండానే డ్రాలు చేసుకున్నారు. అటువంటి రోడ్లకు అన్నీ కూడా మొత్తం రికవరీ చేసి ప్రభుత్వానికి జమ చేయాల్సిందిగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం. ఇది దోపిడీ రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం అనేది కూడా తెలియాలి. అధికారం వచ్చి 10 నెలలకే ఇంత అవినీతి పరులు, ఇంత అవినీతిగా ఈ యొక్క ములుగు కాన్స్టిట్యున్సీ అయినటువంటి మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే సీతక్క గారు ఈ యొక్క పంచాయతీరాజు డిపార్ట్మెంట్కు మినిస్టర్ కూడా ఆమె ఏరియాలనే ఈ విధంగా జరిగిందంటే రాష్ట్ర లెవెల్లో కూడా ఇది చాలా వరకు జరిగి ఉండొచ్చని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. దీన్ని కూడా వెలుగులోకి తీయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ యొక్క సోషల్ ఆడిట్ కూడా ముందొస్తే ఇంకా బాగుండు. ఆల్రెడీ కొన్ని బిల్లులు కూడా డ్రా అయినాయి, విడిపించుకోవడం కూడా జరిగింది. ఆ డబ్బులను కూడా తక్షణమే రికవరీ చేయించి ఈ స్పెషల్ ఆఫీసర్లు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళని పైన కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. మొత్తం మీద 1.5 కోటి దానిక స్కామ్ అయి ఉన్నది. అవన్నీ కూడా అధికారులే వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాలి. వాటికి జవాబుదారీ వాళ్ళ అధికారులు కాబట్టి అధికారులే దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రాజ్యం దొంగల రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం, ఇదేమి రాజ్యం. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ రాష్ట్ర ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. దీపావళి ఒక పెద్ద వేడుక. ఈ పండుగ సందర్భంగా జరిగే అగ్ని ప్రమాదాలు నివారించడానికి టపాసులు కాల్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని అన్నారు. యాబిట్స్ యాకత్పురాలోని చంద్రనగర్లో టపాసుల దుకాణాల వల్ల 2 అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగాయి. అదృష్టవశాత్తు పెద్దగా ప్రమాదాలేవీ జరగలేదన్నారు. టపాసుల దుకాణాల వల్ల ఎలాంటి అగ్ని ప్రమాదాలు జరగకుండా ఆ టపాసుల దుకాణాలని మైదాన ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా అధికారులను ఆదేశిస్తున్నానన్నారు. ఎక్కడైనా నివాస సముదాయాలలో టపాసులు అమ్ముతుంటే సంబంధిత అధికారికి ఫిర్యాదు చేయాలని వారు కోరారు. శుభాకాంక్షలు. దీపావళి ఒక వేడుక. ఈ సందర్భంలో జరిగే ప్రమాదాలను నివారించడానికి మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. టపాసాలు కాల్చేటప్పుడు అందరూ జాగ్రత్తలు వహించాలని కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్రం మొత్తం ముఖ్యంగా జంట నగరాల్లో టపాసుల దుకాణాలు చిన్న చిన్న సందుల్లో ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటికే 2 ప్రమాదాలు జరిగినాయి. కాబట్టి అటువంటి వాటిని కార్యకలాపాలు జరగకుండా మైదాన ప్రాంతంలో మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని
హైదరాబాద్ జిల్లా అధికారులందరినీ ఆదేశిస్తా ఉన్నాం. వెంటనే ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న గల్లుల్లో కానీ, గృహ నివాసాల ప్రాంతంలో కానీ, వ్యాపార ప్రాంతాల్లో కానీ ఇటువంటి టపాసుల దుకాణాలు నిర్వహించే వాళ్ళపై తగిన చర్యలు తీసుకోండి. వాళ్ళకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఖాళీ ప్రదేశాలు, హైదరాబాద్లో చాలా ఖాళీ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి, క్రీడా మైదానాలు ఉన్నాయి, లేదా పాఠశాలల గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని వాడుకోండి తప్ప ఎక్కడ కూడా నివాస ప్రాంతాల్లో టపాసుల దుకాణం ఉంటే సంబంధిత ఏరియా అధికారి బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందనే మాట తెలియజేస్తూ, ప్రమాదాలను నివారించడానికి అందరి బాధ్యత సామాజిక బాధ్యత కాబట్టి దయచేసి ఇటువంటి వాటి మీద మీకు అక్కడ అమ్ముతున్నట్టు తెలిస్తే సంబంధిత దగ్గరున్న అధికారికి ఫిర్యాదు చేయమని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ ఉప్పుగూడ కందికల్ గేటుకు చెందిన ప్రభాకర్ రెడ్డి, జె చంద్రమోహన్లు జెండా ప్రాంతంలో వైన్ షాపుల నుంచి మద్యం కొనుగోలు చేసి తమ ఇంటి వద్ద ఉదయం అర్ధరాత్రి వేళల్లో అక్రమంగా బెల్ట్ షాపులను నిర్వహిస్తున్నారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ రాఘవేంద్ర బృందం చెత్రినాక పోలీసులతో కలిసి దాడులు చేసి ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి విలువ చేసే 405 బాటిళ్లలో ఉన్న 82.46 లీటర్ల మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తదుపరి విచారణ నిమిత్తం చెత్రినాక పోలీసులకు అప్పగించారు. గతంలోనూ వీరిపై కేసులు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచినా వారు ఏమాత్రం మారడం లేదని తెలిపారు. హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ ఈడీ కార్యాలయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాణిజ్య పన్నుల శాఖలో భారీ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఐఏఎస్ అమోయ్ కుమార్, మరో ఇద్దరు ఐఏఎస్లు నవీన్ మిట్టల్, సోమేష్ కుమార్లపై కొండాపూర్కు చెందిన బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారు. మజీద్ బండి సర్వే నెంబర్ 104 నుండి 108 వరకు 88 ఎకరాలు బాలసాయి ట్రస్టుకు భూమి దానం చేసిన కుటుంబము. జీవో 45 జారీ చేసి భూపతి అసోసియేట్స్ 42 ఎకరాలు రాత్రికి రాత్రే ఆదేశాలు చేశారని ఫిర్యాదు చేశారు. అమోయ్ కుమార్ను విచారిస్తున్న ఈడీ తమ భూమికి నకిలీ డాక్యుమెంట్స్ సృష్టించి 3 ఐఏఎస్లు మోసం చేశారని వాపోయిన బాధితులు సమగ్ర విచారణ జరిపించి అక్రమాలకు పాల్పడ్డ ఐఏఎస్లపై చర్యలు తీసుకుని తమకు న్యాయం చేయాలని ఈడీ బాధితులు కోరారు. నమస్కారం, మా పేరు రాఘవయ్య, మా తమ్ముడి పేరు సురేష్ అండి. ఈడీ ఆఫీస్కి జరగడం ఏంటంటే ఇక్కడ భారీ నా భూమి వచ్చి కొండాపూరి సర్వే నెంబర్ 104 నుంచి 108 వరకు ఉంది. వీళ్ళు 3 ఐఏఎస్ అధికారులు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నా భూమిని ఈఎల్సీలో ల్యాండ్ ఈఎల్సీలోకి వెళ్ళిందండి. ఈఎల్సీలోకి వెళ్ళిన భూమిని ఈ మ్యాప్ ప్రకారం ఇచ్చారు. ఈ మ్యాప్ ప్రకారం ఇస్తే 3 బడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు రాత్రి నూజివేడి ప్రభాకర్, భూపతి అసోసియేట్స్ అండ్ ఫినిక్స్ కంపెనీ కూడా ఉందండి. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, ఫినిక్స్ కంపెనీ కూడా రాత్రి 45 జీవో నెంబర్, ఈ జీవో నెంబరు 45 నెంబర్ మెన్షన్ చేస్తారు. కానీ జీవో నెంబరు దాంట్లో ఏమి ఆధారాలు వచ్చినాయి, ఏ విధంగా భూమి కేటాయించారు, ఏంటి అనేది ఆ జీవోలో ఏమి బయటికి రాదు. ఈడీ ఆఫీస్కి
ఇది విచారణ జరపండి. ఈ ముగ్గురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల మీద విచారణ జరిపించి ఈ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన భూమి కూడా ఉంది దీంట్లో. ఈ బడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ముగ్గురు విచారించాలి. నా 15 ఎకరాల 30 గుంటలు నాకు మొటేషన్ చెందాలి. కోరుకునేది అది. అమయ్ కుమార్ గారు అర్థం ఏముంది అంటే, ఇది 2004లో నాకు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఉన్న మ్యాప్ ప్రకారం నాకు వచ్చిందండి. ఈ ముగ్గురు ఐఏఎస్ అధికారులు రాత్రికి అమీన్ కుమార్, నవీన్ మిట్టల్ గారు, సోమేష్ కుమార్ గారు, ముగ్గురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అధికారులు దీంట్లో హస్తం ఉన్నారు. తీసింది 45 నెంబర్, వీళ్ళు 45 నెంబరు, జీవో నెంబరు, వీళ్ళే కదా ముఖ్య అధికారులు. ఈ ముగ్గురు అధికారులు ఉంటే కనుక జీవో వీళ్ళ సంస్థలతో సంతకాలు చేసిన సంస్థలతో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ జీవోలు. ఈ జీవోలు రాకపోతే ఇవ్వండి, ఈ జీవోలు రాకపోతే ఈ రాత్రి ఈ మ్యాపులు రావు కదా. ఇప్పుడు ఈడీని కానీ సమగ్రంగా విచారణ చేసి 15 ఎకరాల 30 గుంటలు నా భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు సార్. వీళ్ళు అక్రమంగా ఆక్రమించేశారు, వీళ్ళు నా భూమిని కూడా ఆక్రమించారు. వీళ్ళు మేము కోరుకునేది ఒకటే, 15 ఎకరాలు విచారణ చేసి 15 ఎకరాల 30 గుంటలు నా భూమి ఆధారం చేయాలి. రంగారెడ్డి జిల్లా హైదరాబాద్ అత్తాపూర్లో పోలీసులు కాటన్ సర్చ్ ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తున్నారని పిటిషనర్ వాదించారు. ఎంఎం పహాడిలో పలు ప్రాంతాలను చుట్టుముట్టిన 100 మంది పోలీసులు నిర్వహిస్తున్న కాటన్ సర్చ్ కార్యకలాపాలను నిలిపివేయాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిల్లో తెలంగాణ హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు జారీ చేసిందన్నారు. గంజాయి అమ్మకంపై ప్రత్యేక నిఘా, పాన్ షాప్, బెల్ట్ షాప్స్, కిరాణా కొట్టులపై పోలీసులు ఫోకస్ చేశారు. ప్రతి వ్యాపార సముదాయాలలో తనిఖీలు, పలు కాలనీల్లో ప్రతి వాహనాన్ని, ప్రతి ఇంటిని పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు. అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. खाली दियो जी कितने का ఈరోజు మన సిపి గారి ఆదేశం మేరకు, మన డీసీపీ గారి ఆదేశం మేరకు అత్తాపూర్ పిఎస్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సులేమన్ నగర్, చిత్తల్మేట్, ఎమ్మంపాడి ఏరియాలో విజిబుల్ పోలీసింగ్లో భాగంగా మేము దాదాపు సివిల్ అండ్ ట్రాఫిక్ మరియు స్పెషల్ పార్టీ అందరూ కలిసి సుమారు 100 మంది పోలీస్ సిబ్బందితో పాటు ఆల్ పాన్ షాప్స్, కిరాణా షాప్స్ ప్లస్ వెహికల్ చెకింగ్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఒక 2 కోక్టా కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అట్లనే ఒక బెల్ట్ షాపు మరియు వితౌట్ నంబర్ ప్లేట్ ఉన్నటువంటి 11 వాహనాలను మరియు పార్షల్ నంబర్ ప్లేట్ అయినటువంటి 7 వాహనాలను, టోటల్గా ఒక 26 2-వీలర్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. వితౌట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కలిపి 26 వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా టోటల్గా 16 మంది రౌడీ స్టేషన్గా వారి ఇళ్లలో చెక్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలకు ఏం మెసేజ్ ఇస్తాం? ప్రజలకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము
ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ప్లస్ ఇల్లీగల్గా గాంజా కానీ ప్లస్ ఇంకా పాన్ మసాలా గుట్కాలు కానీ ప్లస్ బెడ్ షాప్స్ ఇవన్నీ కూడా జరగకుండా ఉండేందుకు మరి వాటికి మేము ఈ యొక్క వాటి మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి కొరకు ఈ యొక్క సివిల్ పోలీసులో భాగంగా ఈ యొక్క చర్య చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఇక వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. జంట నగరాల్లో టపాసుల దుకాణాలు, గల్లీల్లో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం. ఖాళీ ప్రదేశాలు, క్రీడా మైదానాలు, పాఠశాలలో టపాసుల దుకాణాలు, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి. బెల్ట్ షాప్ నిర్వాహకులను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్టు. వారి నుంచి 405 మద్యం బాటిళ్లు స్వాధీనం. మండల కేంద్రంలోని బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల నిరసన ధర్నా కార్యక్రమం. మంత్రి సీతక్క నియోజకవర్గంలో పార్టీ నాయకులు పనులు చేయకుండానే బిల్లులు డ్రా. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్తే.